So you made it Yeah, and out on of the way, actual yeah, wood. exactly. Would you like to have a wine tasting? No, not now. Good morning everyone. 지금 시간은 아침 8시입니다. 오늘이 월요일인데 제가 월요일에는 한국에 일을 볼 게 좀 많아가지고 새벽에 일어나서 일을 보고 출발하느라 또 늦게 출발이 됐네요. 하지만 오늘은 부담이 없습니다. 왜냐하면 오늘은 16km만 걸으면 되거든요. 16km 떨어진 곳에 콤포나라야라는 마을이 있는데 그 마을에는 와이너리가 있습니다. 그래서 그 와이너리 투어도 뭐 하고 실내도 뭐 하고 할 수가 있다 그래서 이 스페인 떠나기 전에 와이너리는 한번 가줘야 되잖아요. 그래가지고 일부러 제가 그 와이너리가 있는 마을에 머물기로 계획을 짰어요. 어저께도 여기 숙소 도착해가지고 계속 노트북 켜고 일만 했거든요. 그랬더니 같은 숙소에 머물렀던 멕시코에서 온 순례자분이 너도 순례하면서 일하는구나. 나 이래서 돈도 벌어야 되고 유튜브 편집해서 계속 업로드도 해야 되고 그래서 일이 많아. 그랬더니 자기도 그렇다고. 자기도 맨날 숙소 들어오면 노트북 켜고 일하기 바쁘다고. 그래서 한참 서로의 힘든 부분들을 공감을 하면서 위로를 했죠. 하지만 그래도 장점이 있지. 제가 만약에 직장인이다 그러면 휴가를 내고 왔을 거잖아요. 그럼 어떤 기간에 대한 제한이 있었겠지. 그리고 제가 만약에 뭐 직장을 그만뒀어, 아니면 뭐 은퇴를 했어, 그러면 아무래도 뭐 예산적으로 또 제한이 있을 수가 있었는데, 그래도 뭐 걸으면서 일한 덕분에 뭐 이렇게 기간과 예산에 대한 큰 막 제한은 없이 숙소에 들어가서 쉴 수는 없지만 또 다른 순례자들과는 또 다른 자유를 만끽하면서 순례를 할 수 있다는 장점이 있는 것 같습니다. 근데 단점 중에 하나, 이렇게 아침에 일을 보고 나오기 때문에 계속 혼자 걸어야 돼요. 다른 사람들하고 스타트 이 시간이 달라. 저기는 폼페라다라는 다소 큰 규모의 도시입니다. 저희 가서 아침 식사를 좀 해야겠어요. 너무 배가 고프네요. 여기 폼페라다 도시에 도착을 했는데 배가 좀 심하게 고파요. 와, 배고파. 근데 여기 너무 멋있다. 어머, 뭐지? 여기 구글 지도로 보니까 폼페라다 성이라고 하네요. 그 중세시대의 성이 아직도 남아있는 건가 봐요. 근데 진짜 무슨 영화에서 보는 것처럼 생겼어. 근데 여기 재밌는 게 있어요. 여기 요런 거 있죠. 이렇게 길쭉한 요런 구멍들이 이렇게 있단 말이죠. 요렇게. 여기도 요렇게. 여기에도 요렇게. 그래서 그 구멍의 안편으로 오면 이렇게 생겼거든요. 그래서 여기는 이렇게 넓고 요 끝에는 저렇게 좁은 거예요. 그래서 바깥에서는 안을 이제 공격하기가 어렵지만 요 안쪽에서는 바깥을 향해서 뭔가 수비를 하기가 수월하게 이렇게 짓지 않았을까 싶습니다. 아, 11세기면은 뭐야, 천년이네. 너무 멋있어요. 각종 막 이야기들이 막 머릿속으로 막. 진짜 우리 되게 어렸을 때 읽던 동화책에 막 사파로 들어가 있는 그런 성 같지 않아요? 막 성 꼭대기에 살고 있는 공주님과 여기에 막 괴물들이 막 이렇게 나오고. 무슨 동화지 이건? 아무튼
정말 수많은 이야기들을 상상하게 하는 그런 유적지였습니다. 너무 신기하네요. 여기 지금 순례길 중에 폼페라다에서 또 아주 독특한 분을 뵀습니다. Hello, nice to meet you. Hey, hello. Can you shortly introduce yourself? Yes, so my name is Sylvain, Yeah. and I'm from Belgium. I am 29 years old. And where did you start this Camino? From my family house in Belgium. Belgium. Next to France. I live close to the border. 3 months and 2 days. 3 months and 2 days. Your outfit is very different. Ah, yeah. First of all, where is your luggage? Where is your backpack? And just here, this is all I have. Few kilos of wares. So do you have only one set of this outfit? Yeah, so I have this robe, Yeah. one t-shirt, and my underwear, and that's it. That's it. You don't feel cold like on the No, top of the I have mountain? The raining coat. I have this. It's a kind of big rain jacket, Mhm. and it's windproof, so it protects me again. When I was in Belgium, I start with 16 kilo, and then on the way I sent back to Belgium many stuff. Then the stick I took in the forest. Yeah. It's so I have a tree saw, Yeah. small one. Mhm. So I cut off this small Ah, branch. so you made it Yeah, and out on of the way- actual Yeah, wood. exactly. So on the way, it's like it's my big companion. And on the way, I gather some stuff Yeah. as a souvenir, reminds, Oh, stories, wow. etc. I see. So this and everything. shells. It's some Here. gift. Is I buy some, and mainly it's gifts. This is gift. This gift. Yeah. This is gift. Everything. And Wow. it's, some object tells a specific story. This, for example, I made it myself Uh-huh. because I met on the way a guy who lost one leg in a accident Uh-huh. with a tree, because a tree fall down on himself and he lost a leg, and he's doing the Camino. With Anyway. one leg. Yeah, with one leg. So it's very impressive. Oh, And he's I doing the see. Camino to share that he is very happy to be still alive. What's your plan from now on? So I will reach Santiago in maybe 10 days, and then I will reach the ocean in Fisterra. So, And then finally take a flight back to home? not a fly. I want to go back slowly home. Mhm. So I will spend 10 days, I think, around the coast. Yeah. And then I want to reach a port city, and I want to try for the first time in my life doing boat hitchhiking, to be back on the ship to France or Belgium. But Boat it's the plan. I will see. I will see. All right. Thank you very much for You're this welcome. interview and buen camino. Buen camino. Buen camino. Bye-bye. Bye. 아, 누가 여기다가 이렇게 또 장난을 해놨네요. 스탑 사인 밑에 Eating Animals라고 써놨어요. 컴포나라야에 도착하기 한 1km 전인데 길에서 이렇게 자두를 파는 할머니를 만났어요. 그래서 그냥 기부제로 가격을 내라 그래서 1유로를 내고 요만큼 얻어왔는데 진짜 맛있고 신선하네요. 아까 인터뷰했던 친구하고 오늘 내내 수다 떨면서 와가지고 뭐 촬영을 많이 못했습니다. 하지만 결국 도착을 하긴 했어요. 깜포나라야. To sleep, they don't take you the water. 아하. Okay, this is for you. 씻고 빨래하고 나와서 와이너리로 가고 있습니다. 지금 제가 가고 있는 이 와이너리는 사실 뭐 다니엘 와이너리가 아니고 이 인근의 이 와이너리들이 다 같이 이제 운영을 하는 약간 조합 같은 데래요. 제가 사실 그 리오하 지방에서부터
이 와이너리 투어는 꼭 하고 싶었는데 일정이 안 맞았잖아요. 속상하게도. 그래서 지금 이 깜뽀나라야 여기를 일부러 조금 일정을 맞춰서 왔어요. 이랬는데 막 문 닫아 있고 또 막 시에스타고 막 이런 거 아니겠지? 이제 더 이상 이 스페인 업장들의 오픈 시간을 믿지 않아. 지도상으로는 이건데? 좋은가? 여기 맞나 보다. 이거 동상. 와. 와인 테이스팅이 1.5유로밖에 하지 않네요. 안에 들어가서 알아보니까 이렇게 양조 시설은 방문객이 입장이 안 되고, 그러니까 따로 투어 같은 건 없는 것 같아요. 그냥 여기 이 와이너리에서 운영하는 아주 작은 테이스팅 코너에 와서 이제 아주 저렴하게 와인 마시면서 즐길 수 있는 것 같은데, 그래도 한번 안에 들어가서 보시죠. 와, 여기는 원래 밖에 공개가 안 되는 데인데 제가 쫄라가지고 여기 문 앞에서만 촬영하고 있어요. 와, 저 안에 지금 다 와인이라고 합니다. 이것뿐 아닌 것 같은데 옆에도 이런 규모의 건물이 막 몇 개가 이렇게 쭈루룩 있더라고요. 오! 우와, 대박! 지금 이거는 레드 와인 쪽이고, 틴토가 레드, 여기는 블랑크, 여기 화이트 와인이거든요? 이런 거 집에 하나쯤 있으면 참 행복하겠네요. 열매나 이거는 지금 현재 제가 있는 프로빈스에 있는 와이너리에 대한 소개 같은데, 제가 지금 있는 데가 여기거든요. 깜뽀나라야 비나 델 비에르조 여기입니다. 근데 여기도 와인이 엄청 많이 나나 보네요. 뭐 여기도 있고, 뭐 여기도 있고, 여기 엄청 많네. 요렇게 마시면 1.5유로입니다. 자, 그러면 한 잔 마셔보겠습니다. 짠짠. 라스팅이 막 엄청 길지는 않아요. 까베르네 쇼비뇽에다가 메를로가 살짝 더 섞인 느낌? 저는 엄청 저렴하게 이렇게 나오는 와인이길래 too fresh한 그런 와인일 줄 알았는데 그 정도는 아닌 것 같아요. 저는 약간 뭐 상상하고 온지 아시죠? 약간 이런 거 오크통 이렇게 있으면 이렇게 거기서 이렇게 딱 해서 그렇게 해서 상상하고 왔는데 와보니까 생각보다 모든 게 다 신식, 현대식 시설이야. 이만한 드럼에다가 막 저거 호스로 와인이 나오고. 근데 적어도 이 와이너리에서 나온 와인을 마실 수 있는 곳 중에서는 제가 지금 앉아있는 이곳이 가장 저렴한 위치이지 않을까 싶습니다. 당연하지. 여기에서 생산해가지고 여기에서 병입해가지고 뭐 하는 와인을 이 창고에 파레트까지도 있는 이 창고의 한쪽 코너에서 잔으로 마시고 있어. 이분들한테는 저한테서 1.5유로를 받는 게 중요한 분들이 아니야. 지금 저렇게 괴짝으로 이렇게 나가야 되거든요. 아, 제가 지금 까미는만 아니었어도 아까 보니까 뭐 12병에 뭐 3, 40유로 뭐 이 정도던데? Well, would you like to have a wine tasting? No, not now. Just to let you know, I'm not a step. 여기 이 흰수로 나온 이 빵 안에는 이렇게 초리조가 들어있습니다. 은근히 잘 어울리네요. 매콤한 맛이.
아, 그러고 보니까 이 와인 매콤한 거랑 잘 어울리는구나. 이거 되게 한국의 그 약간 매운 음식들이랑 같이 먹으면 되게 잘 어울릴 것 같은 와인입니다. 페어링이 매운 걸로 가야겠어요. 야, 이거 저거 뭐야, 내 사랑 엽떡이랑 먹으면 대박 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 갑자기 군침이 막. 엽떡 2단계랑 같이 마셔보고 싶네요. 근데 여기서 이걸 사서 병을 꽂고 산티아고까지. 속상해. 여기 가방에 와인 2병을 안고 숙소로 다시 돌아갑니다. 근데 솔직 후기, 이게 또 와인에 예민하지 않으신 분들이나 가벼운 와인을 좋아하시는 분들도 다르게 코멘트할 수 있을 것 같아요. 근데 저는 원체 되게 묵직하고 라스팅이 긴 와인을 좋아하는 편이라 굳이 이 와이너리 때문에 이 마을에서 하루를 잘 필요는 없다. 근데 만약에 여기를 지나가는데 그 타이밍에 이 와이너리가 지금처럼 이제 열려 있다면 들러서 그냥 하우스 와인 한 잔 마시고 빵 쪼가리 하나 먹고 그러고 좀 쉬고 그러고 가기에는 좋다. 원체 싸니까 뭐 한 잔 하고 뭐 이거 핀초 하나에 뭐 한 1.5유로밖에 안 했잖아요. 그거 이제 마시고 잠깐 먹으면서 쉬기에는 적합한 것 같습니다. 근데 저는 와이너리 투어를 위해서 이 마을에 짐을 푼 사람인데 좀 아쉬움이 좀 있었어요. 솔직 후기.